Thank you, Lord, again for giving us this opportunity to come before Thy presence, O Lord Father, with thanksgiving, with singing, and to hear from the throne of Thy grace, O Lord Father. Thank you for uniting us in this manner, this barren land, and granting us this privilege to be found together in this manner, O Lord Father. As we meditate on Thy word, pray, O Lord Father, that Thou may speak to each one of us. And Lord, we may not only be hearers, but doers of Thy word. Many of us may be having different kinds of problems. We pray, Lord, that Thou may speak to them through Thy word and grant them the restoration and healing. Lord, we are prone to wander. We pray, O Lord Father, that our thoughts, our minds may be subject under Thy control. Take control over me also, Lord Father, and we commit Brother Joshua in interpretation. Grant him Thy grace. Hide us behind Thy cross. We ask this in Jesus' precious name. Amen. I wish you all a very happy New Year and a Christ-centered New Year. మీ అందరికీ కూడా నూతనమైన స్పాన్సర్ శుభాకాంక్షలు, అదేవిధంగా క్రీస్తు కేంద్రీకృతంగా ఉండే శుభాకాంక్షలు. I thank all of you for the prayers. మీరందరూ మా గురించి చేసిన ప్రార్థన గురించి మీకు వందనాలు. The Lord had fulfilled His promises which He gave from the church. ప్రభు తాను సంఘానికి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని ఆయన నెరవేర్చారు. We have been home and we are back again to Masjid. మేము ఇంటికి వెళ్ళి తిరిగి మస్కట్కి రావడానికి ప్రభు సాయం చేశారు. The believers in the church at Mayfallen, they have conveyed their regards to you. మెఫలేము విశ్వాసులందరూ వారి యొక్క శుభాలని తెలియజేస్తున్నారు. Brother Caleb Antipas and sister, they have conveyed their regards to you. కాలేబాంటి బస్ గారు అదేవిధంగా అదే సహోదరి వారి యొక్క శుభాలను సంఘానికి తెలియజేశారు. Same way my parents and Evie's parents have also conveyed their regards to you. అదేవిధంగా అన్నవారి కుటుంబము, వారి తల్లిదండ్రులు, అదేవిధంగా అక్కవారి కుటుంబం, తల్లిదండ్రులు వారి యొక్క శుభాలను సంఘానికి తెలియజేస్తారు. So we will continue our Bible study through the first epistle of Peter. మనము మన యొక్క బైబిల్ పఠనాన్ని మొదటి పేతురు పత్రికలో నుంచి కొనసాగిద్దాము. The Lord has been teaching us in the past how to live as believers in a world which is not friendly to holiness. మనము చూసినట్లయితే గత బైబిల్ పఠనంలో ఏ విధంగా ఒక విశ్వాసి జీవించాలి, ఈ యొక్క లోకము అపవిత్రమైనది, అందులో ఏ విధంగా జీవించాలని చూసాం. We learned quite a bit about the Word of God, the Spirit of God, and how to have our quiet time. మనము కొంత విషయాలను చూసాము. అందులో దేవుని యొక్క వాక్యం గురించి, దేవుని యొక్క ఆత్మ గురించి, అదేవిధంగా మన జ్ఞానాన్ని గురించి. In 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10, మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయము 9-10 వచనాలను చదివితే we see our identity in Christ. మన యొక్క గుర్తింపు క్రీస్తులో ఏ విధంగా ఉందో చూడగలం. So we finished by reading these two verses. మనము ఈ యొక్క 2 వచనాలు చదువుకొని ముగిద్దాం. So we are not ordinary people, మనము సామాన్యమైన వ్యక్తులం కాదు, but we are a chosen generation, మనము ఏర్పరచబడిన జనమైనాము, a royal priesthood. మనము Verse 9. 9వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే మనము రాజులైన యాజక సమూహము, A holy nation, పరిశుద్ధ జనము, a peculiar people. అదేవిధంగా మనము విలువైన జనము. And what is the purpose for us to have that identity? ఇటువంటి గుర్తింపు ఉండడానికి గల ఉద్దేశం ఏంటి? It's in the same verse. We have to show forth the praises of Him who has called us out of the darkness into the marvelous light. అదే వచనంలో మనం చూస్తే మొట్టమొదటిగా అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వారి గుణాతిశయములను ప్రచురించాలి. So verse 10 tells us the condition we were in. మనము 10వ వచనంలో చూస్తే మనము ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నామని చూపిస్తుంది. We did not have mercy, but we obtained mercy. మనము కృప పొందని వారము, కానీ మనం కనికరించబడ్డాము. So it is a clear evidence that we are saved not only to be present with the Lord in heaven, but also to live a holy life on this earth below. మనము రక్షించబడిన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే కేవలం పరలోక రాజ్యానికి చేరటం మాత్రమే కాకుండా ఈ భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క కృపను పొంది నడుచుకోవడానికి. During this journey in the earth, మనం పరిశుద్ధంగా జీవించాలి. మనము ఈ యొక్క జీవన యాత్రలో the Lord is building His spiritual house. దేవుడు తన యొక్క ఆత్మీయమైన సంఘాన్ని లేదంటే మందిరాన్ని ఆయన కడుతూ ఉన్నాడు. He's making us as living stones. మనల్ని అందులో సజీవమైన రాళ్ళుగా నిర్మిస్తున్నాడు. And also He's forming a holy priesthood. అదేవిధంగా మనము పరిశుద్ధమైన యాజక సమూహం గాయం చేస్తున్నాడు. Now Peter, up to verse 10, he speaks about the identity we have in Christ.
ఇక్కడ 10వ వచనం వరకు పేతురు గారు మనం క్రీస్తులో ఏ విధమైన గుర్తింపును కలిగి ఉన్నామో చెప్పారు. In the next portion, which is from verse 11 to verse 20, తర్వాత భాగము 11వ వచనం నుంచి 20వ వచనం వరకు చూస్తే he moves from identity to conduct. ఆయన గుర్తింపు నుంచి మన యొక్క ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉండాలో దాని గురించి వివరిస్తున్నాడు. He moves from who we are in verse 9 to how we must live. మనము ఎవరిపై ఉన్నాము అని 9వ వచనంలో ప్రారంభించిన తర్వాత మనం ఎలాగ ఉండాలి, ఎలాగ జీవించాలి అని చెప్తున్నాడు. The shift is also from what God made us to what God expects from us. ప్రభు మనల్ని ఏ విధంగా ఆయన చేశాడు, అదే విధంగా దానికి కొనసాగింపుగా దేవుడు మన నుంచి ఏమి ఆశిస్తున్నాడు. If you pay attention to the world today, మనము ఈ యొక్క లోకంలో ఒకసారి చూసినట్లయితే they may not be reading the Bible, వారు బైబిల్ ఏమి చదవలేకపోవచ్చు, they may not be knowing a thing about the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని గురించి ఎటువంటి విషయాలు వారు నేర్చుకోకపోవచ్చు. but they read us day in and day out. అయితే మనల్ని వారు రాత్రి పగలు చదువుతారు. They see our response, they see our speech, they see our holiness and our conduct with the world. మన యొక్క ప్రతిస్పందన, మన యొక్క జీవితం ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాము, మన యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి, మన యొక్క పరిశుద్ధత ఎలా ఉంది అనేది వారు చూస్తుంటారు. So today's portion is about how pilgrims and strangers live in the midst of pressure in this world. అయితే ఈ లోకంలో ఉన్న ఒత్తిడిలో ఈ యాత్రికులు, ప్రయాణం చేసే పరదేశులు ఏ విధంగా ఈ ఒత్తిడిలో జీవిస్తారో కొన్ని విషయాలు చూస్తాం. Shall we read 1 Peter chapter 2 verse 11 to 20 alternatively? మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయము 11వ వచనం నుంచి 20వ వచనాలు మార్చి చదువుకుందాం. 11వ వచనము, ప్రియులారా, మీరు పరదేశులను యాత్రికులనై ఉన్నారు గనుక ఆత్మకు విరోధంగా పోరాడు శరీరాశలను విసర్జించి మనుషులు నియమించు ప్రతి కట్టడకును ప్రభువు నిమిత్తమై లోబడి ఉండుడి. ఏలైనగా మీరు ఇట్లు యుక్త ప్రవక్తన గలవారై అజ్ఞానంగా మాట్లాడు మూర్ఖుల నోరు మూవిట దేవుని చిత్తము. అందరినీ సన్మానించుడి, సహోదరులను ప్రేమించుడి, దేవునికి భయపడుడి, రాజును సన్మానించుడి. ఎవడైనను అన్యాయంగా శ్రమ పొందుచు దేవుని గూర్చిన మనస్సాక్షి కలిగి దుఃఖము సహించిన ఎడల అది హితమగును. So from this portion, from verses 11 to 20, we will split this up into 3 different elements. మనము ఇక్కడ చదువుకున్న 11 నుండి 20 వచనాలు 3 వేరు అంశాలుగా మనం విభజించవచ్చు. The first one is in verse 11, and this talks about the inward battle. మనము 11వ వచనంలో చూస్తే అంతరంగ యుద్ధం గురించి, పోరాటం గురించి రాయబడి ఉంది. So this is a war which happens within us, which we cannot see, but we must win this war. ఈ యొక్క పోరాటము అది మన అంతరంగంలో జరుగుతుంది. ఇది బయటకు కనబడదు, కానీ ఈ యొక్క యుద్ధాన్ని, పోరాటాన్ని మనం జయించాలి. Peter starts this note with a loving word. He calls them dearly beloved. ఇక్కడ పేతురు గారు ఒక మంచి మాటతోటి వచనాన్ని ఆరంభించారు, ప్రియులారా అని పిలుస్తున్నాడు. And then he says, I beseech you, or in other words, I urge you and plead with you. నేను మీ గురించి మిమ్మల్ని బ్రతిమాలుతున్నాను అని చెప్తున్నాడు. And just like he started the first epistle of Peter chapter 1 verse 1, he starts with strangers. He is reminding them once again that they are strangers and pilgrims in the world. మనం చూసినట్లయితే ఈ మొదటి పేతురు పత్రిక 1వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ఆయన ఏ విధంగా అయితే మనము యాత్రికులము, పరదేశులము అని ఆరంభించాడు, అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా మనం చెప్తున్నాడు. We see the great burden Peter had towards his people, just like a shepherd who were persecuted during the period of Nero. చూడండి, నీలో ఉన్న చక్రవర్తి ఉన్న సమయంలో
తన ప్రజలు ఏ విధంగా బాధించబడుతున్నాడో, ఒక కాపురికి ఎటువంటి శ్రద్ధ తన ప్రజల మీద ఉంటుందో ఆ విధంగా పేతురు గారు ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నాడు. So, strangers are nothing but foreigners who do not have a permanent residency. పరదేశులు అంటే ఒక అపరిచితమైన వ్యక్తులు, వారికి సరైన స్థలము నిలకడగా ఉండదు. And pilgrims are like passers-by, or like last time we referred to the gypsies. మనం యాత్రికులు జిప్సీగా పోయిన గత వారం చూస్తున్నాము. వారు అంటే అటు ఇటు సంచరించేవారు, యాత్ర చేసేవారు. Abraham is a very good example for this. అబ్రహాము మనకు మంచి ఉదాహరణగా ఉన్నాడు యాత్రికుడుగా. He had two main symbols. ఆయనకు రెండు గుర్తులు, చిహ్నాలు ఉన్నాయి. One was a tent, ఒకటేమో గుడారము. and this tent represents that he never wanted to build a house, but he was understanding that he was a temporary resident. ఈ యొక్క గుడారం ఏం సూచిస్తుంది అని అంటే ఆయన ఇంకెప్పుడు ఇల్లు కట్టుకోవద్దు. అదే విధంగా ఈ ఇల్లు అంటే ఈ గుడారం అనేది ఒక తాత్కాలికమైనది. In the book of Hebrews we read that he dwelt in the tabernacles. మనం చూసినట్లయితే హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికలో ఆయన గుడారంలో నివసించేవాడు. And second one, and the other symbol is an altar. రెండవ చిహ్నం ఏంటి అని అంటే బలిపీఠము. He built many altars, symbolically showing that he belongs to God. ఆయన అనేకమైన బలిపీఠాలను నిర్మించాడు. అవి దేనికి సూచనగా ఉన్నాయి అని అంటే ఆయన దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి సూచనగా ఉంది. ఆయన దేవునికి చెందినవాడు అని చెప్పడానికి. And his eyes were not on this earth, but he always looked upward. ఆయన యొక్క కన్నులు, నేత్రాలు దృష్టి ఈ లోకం మీద లేదు, కానీ ఆయన ఎప్పుడు పైకే చూశాడు. It looked towards a better city which had foundations, and the builder and maker was God. ఆయన ఏ విధంగా చూశాడు అంటే దేవుడే ఆ యొక్క నగరానికి శిల్పి, నిర్మాణకుడుగా ఉన్నాడు అని ఆ పరలోక పట్టణాన్ని ఆయన దృష్టిలో చూశాడు. So Abraham is a classic example of a pilgrim and a stranger. కాబట్టి పరదేశికి, యాత్రికుడికి అబ్రహాము ఎంతో మంచి ఉదాహరణగా ఉన్నాడు. And he revealed that heavenly citizenship demands earthly holiness. ఆయన మనకు ఏం బయలుపరిచాడు అని అంటే ఈ యొక్క లోకంలో మనము ఏ విధంగా జీవిస్తున్నామో అది మనం పరలోకంలో, మన దృష్టి పరలోకంలో ఉండాలి అని సూచిస్తుంది. So in this inward battle which we all go through, కాబట్టి ఇటువంటి అంతరంగ పోరాటం మనం అందరం వెళ్తూ ఉంటాము. there are 4 truths which Peter has put in one verse. ఈ యొక్క పేతురు గారు 4 వాస్తవాల్ని ఈ ఒక్క వచనంలోనే మనకు సమర్పించాడు. So the first one, he gives a command. మొట్టమొదటిగా ఆయన ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. And then he speaks about the enemy. తరువాత ఆయన ఒక విరోధిని గురించి మాట్లాడాడు. And then the battlefield. అదే విధంగా పోరాడే యుద్ధ భూమి. And the reality. అదే విధంగా వాస్తవమైన పరిస్థితి. So we look at these 4 elements quickly. మనము ఈ యొక్క 4 అంశాన్ని త్వరగా చూస్తున్నాము. So what is the command given in verse 11? 11వ వచనంలో పేతురు గారు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ఏంటి? It's one word, it's abstain. ఒక్క వచనము విసర్జించి. And what is the meaning of abstain? దాని యొక్క అర్థం విసర్జించడం అంటే Abstain means completely refuse or keep away. విసర్జించడము అని అంటే పూర్తిగా తృణీకరించడము, లేదంటే దాన్ని దూరంగా పెట్టేయడం, Or withdraw yourself from. లేదంటే దాని నుంచి నీవే దూరంగా వెళ్ళిపోవడం. So in other words, it says you do not allow sin to feed on you, or you do not entertain sin in your life. కాబట్టి దీని యొక్క మరొక అర్థం ఏంటి అని అంటే పాపము నిన్ను ఏలకుండా, లేదంటే పాపము నీ మీద ఏదో వినోదాత్మకంగా అది పని చేయకుండా ఉండాలి. He does not say control your fleshly lusts or manage your fleshly lusts, but he says abstain from it. ఆయన నీ యొక్క శరీర ఆశలను నియంత్రించుకోవాలి అని అనలేదు, లేదంటే దానికి నీవు దానితో పోరాటానికి చెప్పలేదు, కానీ దాని నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపో, దాన్ని విసర్జించుకోమని చెప్పాడు. In the book of Romans, రోమీయులకు రాసిన పత్రికలో chapter 13, 13వ అధ్యాయము verse 14. 14వ వచనం. Romans chapter 13, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ verse అధ్యాయము 14. Shall we read together, please? 14వ వచనం మనం అందరం చదువుకుందాం. But put ye మెట్టుకు ప్రభువు అయిన on చేసుకున్నప్పుడు. So it is very clear that we should not make any provision for the flesh to act on us. చూడండి, ఇక్కడ ఎంతో స్పష్టంగా రాసింది, శరీరేచ్ఛను తీర్చుకోవడానికి శరీరానికి అనుకూలంగా ఎటువంటి సదుపాయాన్ని మీరు కలుగు చేసుకోవద్దు. Why is it so? ఎందుకు ఆ విధంగా? Because once the flesh enters into us, we cannot negotiate with it.
we will fall into it. ఒకసారి శరీర ఇచ్చ మనలోకి ప్రవేశించింది అని అంటే దానితోటి మనం ఇంకా సరైన విధానంలో వ్యవహరించలేము, దానికి లోపడతాము. It grows stronger day by day and we fall into sin again and again. అది దినదినము అభివృద్ధి చెంది తిరిగి మనం పాపంలో వెళ్ళడానికి పడటానికి అవకాశం ఉంటుంది. How can the flesh die? Only by abstaining or by denying. ఈ శరీరాశ ఏ విధంగా చనిపోతుంది అని అంటే కేవలం దాన్ని విసర్జించడం ద్వారానే. Now what will happen if you do not abstain? ఒకవేళ నీవు దాన్ని విసర్జించకపోతే ఏం జరుగుతుంది? So there are a lot of verses regarding this in the Bible. దీని గురించి అనేకమైన లేఖనాలు బైబిల్లో రాయబడ్డాయి. I'll just give you the key notes and the references. You can take it down. కొన్ని ప్రధానమైన వచనాలను మీరు నోట్స్ లో రాసుకోవడానికి ఇస్తాను. Firstly, Hebrews chapter 3 verse 13, it says, sin hardens the heart. మొట్టమొదటిగా 3వ అధ్యాయం హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికలో ఉంటుంది 13వ వచనంలో, ఈ పాపము మీ యొక్క హృదయాన్ని కఠినం చేస్తుంది. Secondly, in 2 Corinthians 4:4, it says it blinds the mind. 2 కొరింథీయులు 4:4లో అది హృదయాన్ని అంధకారం చేస్తుంది. And 1 Timothy chapter 4 verse 2, మొదటి తిమోతి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో, it sears the conscience. We heard about this last year. మనము గత సంవత్సరం చూస్తున్నాము, మనస్సాక్షిని వాత వేస్తుంది. And what else does sin do? తర్వాత ఈ పాపం ఏం చేస్తుంది? The psalmist says in Psalm 66:18 కీర్తనలు 66:18లో కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు that it hinders prayer. అది ప్రార్థనలకు ఆటంకంగా ఉంటుంది. And Psalms 51:12, అదేవిధంగా కీర్తనలు 51:12వ వచనంలో David says the sin, it steals the joy. That's why he's asking the Lord to restore the joy of salvation. ఈ యొక్క పాపం అనేది మన యొక్క ఆనందాన్ని దొంగిలిస్తుంది. అందుకే దావీదు అంటాడు, తిరిగి నాకు రక్షణ ఆనందాన్ని కలుగు చేయము. And John 8:34, the Lord says it brings bondage. అదేవిధంగా యోహాను సువార్త 8:34వ వచనంలో అది మనల్ని బంధిస్తుంది, బంధకాలుగా ఉంటుంది. It says whoever commits sin is a servant of sin. ఎవరైతే పాపం చేస్తారో వారు పాపానికి దాసులు అని చెప్పబడింది. And finally in Isaiah chapter 59 verse 2, చివరిగా యెషయా గ్రంథము 59వ అధ్యాయము 2వ వచనము, we will read that together. Isaiah 59 verse 2. మనము ఈ యొక్క వచనాన్ని చదువుదాము. యెషయా గ్రంథము 59వ అధ్యాయము 2వ వచనం. But you're ready? నీ పాపములు ఆయన ముక్కుని So the fellowship we have with God is cut off. దేవునితో ఉండే యొక్క మన యొక్క సహవాసము అది విచ్ఛిన్నమవుతుంది. When you consider all these things, మనము ఇవన్నిటిని సమకూర్చి చూసుకుంటే there is an Old Testament example and his name is Samson. మనము పాత నిబంధనలో ఒక ఉదాహరణను చూస్తాము, సంసోను. Samson did not fall in one day. సంసోను ఏదో ఒక రోజు పాపంలో పడిపోలేదు. He repeatedly yielded to sin. అతడు ప్రతిసారి కూడా అంటే తిరిగి పాపానికి లోనైపోయాడు. In the book of James chapter 1:15 we read about sin. మనము యాకోబు 1:15లో పాపాన్ని గురించి మనం చదువుతాం. What does it do? First it conceives and then it gives birth. మొట్టమొదటిగా పాపం ఏం చేస్తుంది? గర్భం దాల్చి తర్వాత అది ప్రసవం చేస్తుంది. And for Samson the same thing happened. Sin conceived, it gave birth, and he yielded, he kept yielding to the point he lost all his strength. సంసోను యొక్క జీవితంలో కూడా అతడు పాపాన్ని గర్భం దాల్చినట్టుగా అదేవిధంగా ఆ పాపం కానీ తర్వాత ఆ పాపానికి పూర్తిగా లోపరుచుకున్నాడు. He lost clarity in mind and he lost everything. అతడు మనసులో ఒక స్పష్టతను లేదనంటే ఆయన మనసులో స్పష్టతను కోల్పోయాడు. And at last we see that he lost the liberty which he had. తర్వాత మనం చూసినట్లయితే చివరికి తనకున్న స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాన్ని కోల్పోయాడు. Sadly, we read this verse in Judges chapter 16 verse 20. It says, Samson wist not that the Lord had departed from him. మనము చివరిగా చూసినట్లయితే న్యాయ 16:20. Judges 16:20. 16-20 వచనంలో చూస్తే దేవుని యొక్క ఆత్మ సంసోను విడిచి వెళ్ళిపోయింది అని రాసి ఉంటుంది. He did not even know that the Lord had departed from him. దేవుని యొక్క ఆత్మ తన నుంచి వెళ్ళిపోవడం కూడా ఆయనకు తెలియదు. A similar thing happened to Saul. అదే విధంగా సౌలు కూడా ఆ జీవితంలో జరిగింది. When he went to the sorcerer, ఎప్పుడైతే అతడు ఈ మంత్రగతి దగ్గరకు వెళ్ళారో, he told that lady, the Lord has departed from me. ఆ మంత్రగతితో అంటున్నాడు, దేవుడు నన్ను గడలి వెళ్ళిపోయాడు. So when we don't abstain from sin,
కాబట్టి మనము ఈ యొక్క పాపాన్ని విసర్జించకపోతే there will be spiritual dullness and spiritual captivity in our lives. మన యొక్క జీవితంలో ఆత్మీయమైన బంధం లేదంటే ఆత్మీయంగా బంధించబడటం లేదంటే ఆత్మీయ జీవితము నీరు కారిపోతుంది. There could be a possibility that the Lord will depart. అప్పుడు మనకు సాధ్యం ఏమవుతుంది అంటే దేవుడు కూడా మన నుంచి దూరం అయిపోతాడు, మనల్ని వెడలికి వెళ్ళిపోతాడు. So Peter, when he wrote this about abstaining, he must have remembered what the Lord said in the early days. He said, "The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." అయితే ఈ యొక్క విసర్జించుకునే విషయంలో ప్రభు వారి యొక్క శిష్యులకు చెప్పినప్పుడు పేతురు గారు ఇది విని ఉంటారు, ఆత్మ సిద్ధమే కానీ శరీరము సిద్ధంగా లేదు. So that's about the command abstain. అది విసర్జించడము అనే యొక్క ఆజ్ఞకు సూచన. What is the enemy? తర్వాత ఇక్కడ విరోధి లేదు, శత్రువు. Abstain from what? The fleshly lust. మనము దేని నుంచి విసర్జించుకోవాలి అని అంటే శరీరేచ్ఛల నుండి. Oftentimes when we talk about fleshly lust, we tend to assume that this is only the immoral cravings or the sexual desires we have. మనము ఈ శరీరాశం గురించి ఆలోచించినప్పుడు మనము అనైతికంగా ఏదైతే చేస్తామో లేదంటే లైంగికమైన విషయాల గురించే ఆలోచిస్తాం. But it includes every sinful desire of the old nature. కానీ మన యొక్క ప్రాచీన స్వభావంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పాపపు స్వభావాన్ని కూడా ఈ శరీరాశ తెలియజేస్తుంది. You see a list of those in the book of Galatians. మనము వాటిని గలతీయులకు రాసిన పత్రికలో వాటి యొక్క పట్టిని మనం చూస్తాం. Pride is one. మొట్టమొదటిగా గర్వము, Bitterness is there. చేదు, Jealousy, అసూయ, anger, కోపము, revenge, పగ, love, comfort, and all of these are qualities of the old nature. మనము సుఖంగా ఉండాలి అనే విషయంలో ఇష్టపడము, ఇవన్నీ కూడా ఈ శరీరేచ్ఛకు లేదంటే శరీరాశకు సూచనగా ఉన్నాయి. Turn with me to Galatians 5 verse 17. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 17వ వచనము. Galatians 5:17. గలతీ 5:17. The first portion says, "For the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh." మనం ఇక్కడ చూస్తాము, శరీరము ఆత్మకును ఆత్మ శరీరమునకు విరోధముగా అపేక్షించును. So the flesh keeps pushing you down, but the spirit keeps lifting you up. శరీరము మనల్ని కృషింపజేస్తుంది కానీ ఆత్మ మనల్ని హెచ్చిస్తుంది. And third one is the battlefield. మూడవది యుద్ధ భూమి. Where does this happen? ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? It happens with the soul. ఇది ప్రాణంతోటి లోపల ఆత్మతోటి జరుగుతుంది. That is what we read in 1 Peter chapter 2 verse 11. అదే మనము మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో చదువుకున్నాం. The war is not with others. ఈ యొక్క యుద్ధం అనేది ఇతరులతో కాదు. There is no noise, there is no clashing of weapons or something like that. ఎటువంటి శబ్దం ఉండదు, ఈ యొక్క యుద్ధాయుధముల యొక్క శబ్దము అవేవి ఉండవు. It happens in our minds, in our emotions, in our heart. అది మన యొక్క మనసులో, మన యొక్క భావంలో, మన యొక్క మనసులో, మన హృదయంలో జరిగింది. In Romans 7 chapter 23, Paul beautifully writes like this. 7వ అధ్యాయము రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 23వ వచనంలో పౌలు గారు ఎంతో అందంగా ఈ విషయాన్ని రాస్తున్నాడు. Romans 7 verse 23. 7వ అధ్యాయము 23వ వచనము రోమీయులకు రాసిన పత్రిక. Together please. మనం కలిసి చదువుకుందాము. But I see వేరొక నియమము నా హృదయంలో నాకు కనబడుచున్నది. against the law. అది నా మనస్సు నందున్న ధర్మశాస్త్రములో పోరాడుచు నా పాప నియమమునకు నన్ను చెరపట్టి లోబర్చుకొనుచున్నది. A law in my members which is warring against the law of my mind. నా యొక్క నియమములో, నా అవయవములో ఒక నియమం ఉంది, అది నా మనసుకు విరోధంగా పోరాడుతుంది. Now if you don't fight this battle, ఒకవేళ ఈ యొక్క యుద్ధాన్ని మనం చేయకపోతే our prayer life will be hindered, మన యొక్క ప్రార్థనా జీవితం ఆటంకపరచబడుతుంది, our Bible reading will be meaningless, మన యొక్క బైబిల్ పఠనము అర్థం లేకుండా పోతుంది, our love for God will slowly decrease, దేవుని పట్ల మన ప్రేమ కృషించుకుపోతుంది, the fellowship with God and His people will be hindered. అదేవిధంగా దేవుని యొక్క ప్రజలతో ఉన్న సహవాసం కూడా మనకు లోటుగా అవుతుంది. And that is the time when lust conceives and gives birth. అప్పుడే ఈ యొక్క శరీరాశ పుట్టి, అది దురాశతోటి పుట్టి, అది తర్వాత జన్మనిస్తుంది. Proverbs chapter 4 verse 23. సామెతలు 4వ అధ్యాయము 23వ వచనము. Proverbs chapter 4 సామెతలు verse 4వ అధ్యాయం 23. A well-known verse. మనకు చాలా సుపరిచితమైన భాగం. It says, "Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life." నీ హృదయంలో నుండి జీవధారలు బయలుదేరను కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నీ హృదయంను భద్రంగా So కాపాడుకో. all the issues we have in life
comes from the source, which is our heart. ప్రతి ఒక్క విషయం, ప్రతి దానికి మూలము మన యొక్క హృదయము. అన్ని మన హృదయంలో నుంచే బయలుదేరుతాయి. In order to keep this heart diligent, we have to fight the battle. కాబట్టి ఈ హృదయాన్ని మనము మంచిగా ఉంచుకోవాలి అంటే ఈ యొక్క యుద్ధాన్ని మనము చేయాలి. The fourth one is the reality, which is the war which happens. నాలుగవది ఆ యొక్క యుద్ధంలో జరిగే వాస్తవికమైన పరిస్థితి. Does it happen once in a while? అది కేవలం ఒకసారి జరుగుతుందా? It is continuous. It is happening daily. అది ఎప్పుడూ కూడా, అంటే ప్రతిరోజు ఈ యొక్క పోరాటం జరుగుతూనే ఉంటుంది. And we are asked to put on the armor of God as an Ephesians and fight the battle. కాబట్టి దేవుడిచ్చే సర్వాంగ కవచాన్ని మనం తొడుక్కుని సరైన విధంగా పోరాడాలి. If we do not fight the inward battle, we will lose our outward testimony. ఒకవేళ మనము అంతరంగ పోరాటాన్ని సరిగా పోరాడకపోతే బాహ్యంగా ఉన్న మన సాక్ష్యాన్ని మనం పోగొట్టుకుంటాం. How do we battle today? Let us examine ourselves. కాబట్టి మనం ఈ దినాన్ని ఏ విధంగా పోరాడుతున్నామో మనం పరీక్షించుకుందాం. Do we abstain from lust or fleshly lust, or do we manage or control or rein it? లేదా మనము శరీరాశలను విసర్జించామా, లేదంటే శరీరాశలను నియంత్రించి దాన్ని ఏదో విధంగా కప్పిపుచ్చుకుంటూ మనం కొనసాగుతున్నామా? There are also 3 simple truths of how to win this battle. తర్వాత ఈ యొక్క యుద్ధాన్ని గెలిచే వాటిలో 3 అంశాలు ఉన్నాయి, 3 విషయాలు ఉన్నాయి. In Psalms 119 verse 11 we read, "Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee." నీకు విరోధంగా నేను పాపం చేయకుండాట్లు నా హృదయంలో నీ వాక్యము దాచుకుని ఉన్నాను. నీ కీర్తనలో 119, 105 ఉంది. So we have to hide the word, కాబట్టి మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని దాచుకోవాలి. feed the spirit and starve the flesh. అదేవిధంగా ఆత్మను మనం పోషించి మన యొక్క శరీరాన్ని ఆకలిగా ఉంచుకోవాలి. And Galatians chapter 5 verse 16, అదేవిధంగా గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో చూస్తే it tells walk in the spirit. మనము ఆత్మ నియమంలో నడుచుకోవాలి. And 2 Corinthians chapter 4 verse 18, 2వ కొరింథీయులు 3వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో we will read that. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. 2వ కొరింథీయులు 4వ అధ్యాయం 18వ వచనం. So we have to keep eternity in our mind. That is the gist of it. మనము ఈ వచనం ద్వారా చూసేది ఏంటంటే మన యొక్క మనసులో ఎప్పుడు నిత్యత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి. Shall we read it, please? మనం ఆ వచనాన్ని చదువుకుందాము. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. For the things which are not seen are eternal. So we should keep in mind about eternity. అదృశ్యమైనవి నిత్యములు. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా నిత్యత్వాన్ని మన దృష్టిలో ఉంచుకొని కొనసాగాలి. Then we will succeed in that eternal battle. అప్పుడే మనము అంతరంగ పోరాటంలో విజయం సాధిస్తాము. Secondly, in verse 12 in 1 Peter chapter 2, రెండవ అంశము 1 పేతురు 2వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో here we see about an outward struggle. ఇక్కడ మనకి ఒక విశ్వాసి యొక్క బాహ్యమైన ఇబ్బందులను కలవడాన్ని చూస్తాం. Imagine we are doing all what we can to keep ourselves abstain from sin, to abstain ourselves from sin. ఊహించండి, మనము ఈ యొక్క పాపాల నుంచి విసర్జించుకోవడానికి మనం ఎంత ప్రయత్నిస్తూ ఉంటామో, But still there are some challenges we face. కానీ ఇంకా కొన్ని సవాళ్ళు మన జీవితంలో మనం చూడాలి, ఎదుర్కోవాలి. So that is what Peter is saying. He moves from the inward battle to the outward struggle. కాబట్టి అతడు అంతరంగ పోరాటం నుంచి ఇప్పుడు 12వ వచనంలోకి వచ్చేటప్పటికి బాహ్యమైన పోరాటాన్ని గురించి చెప్తున్నాడు. From the unseen battle which is happening inside us to the challenges which we face outside which is seen. మన యొక్క హృదయంలో అంతరంగంలో అదృశ్యంగా చేసే యొక్క పోరాటము, అదేవిధంగా మనము బాహ్యంగా దృశ్యరూపంగా బాహ్యంగా చేసే పోరాటాన్ని గురించి పేతురు గారు చెప్తున్నారు. Again we see 4 things from this. మనం ఈ యొక్క విషయంలో కూడా 4 అంశాలను చూస్తాము. First one, our conduct. మొట్టమొదటిగా మన యొక్క ప్రవర్తన. Here it says, having your conversation honest among the Gentiles. మీ యొక్క సంభాషణను సరైన విధానంలో అన్ని జనుల మధ్య మీరు మంచి సంభాషణ కలిగి ఉండాలి. In English, conversation means having a dialogue with 2 or more people. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో కాన్వర్సేషన్ అంటే తెలుగులో సంభాషణ అంటే ఇతరులతోటి మనం ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నామో దాన్ని సరి చూసుకోవాలి. But here it means about the lifestyle we lead. అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటి అని అంటే మనం ఏ విధమైన జీవన విధానాన్ని జీవిస్తున్నామో దాని గురించి Our behavior and our manner of life.
మన యొక్క జీవితం యొక్క దృక్పథము లేదంటే మన యొక్క ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంది. In Philippians 1:27, if you read the first part, ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 27వ వచనంలో మనం మొదటి భాగం చదివితే, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. మధ్యలో ఉంది, శుద్ధ మనసుతో క్రీస్తును ప్రకటించుచున్నారు. మరి కొందరు మంచి బుద్ధి చేత క్రీస్తును ప్రకటించుచున్నారు. So how should our conduct in public life be? మన యొక్క బాహ్య ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉండాలి? How should our lifestyle be? మన యొక్క జీవన విధానం ఏ విధంగా ఉండాలి? It must become the gospel of Christ. That's what Paul says. అది క్రీస్తు యొక్క సువార్తను ప్రకటించే విధంగా ఉండాలని పౌలు గారు చెప్తున్నారు. Our lives must reflect Christ so that when others see us, they may be drawn to Christ, not to us. మన యొక్క జీవన విధానాన్ని ఇతరులు చూసి మన నుంచి దూరంగా వెళ్ళకుండా క్రీస్తుకు దగ్గర అవ్వాలి. Now, there could be some people where the conduct of theirs is perfect, కొంతమంది వారి యొక్క ప్రవర్తన బాగానే ఉంటుంది. but Peter moves to the second part and he says there is a conflict. Even though your conduct is fine, there is a conflict. ఇక్కడ పేతురు గారు 12వ వచనంలో చెప్తున్నారు, మీ యొక్క ప్రవర్తన బాగానే ఉన్నా కానీ కొంత పోరాటం లేదనంటే కొంత విరుద్ధత అనేది ఉంది. What is it? Even if your lifestyle is perfect, if you want to even tell the gospel, there is accusation. ఇక్కడ మన యొక్క జీవన విధానం మంచిగా ఉండి మనం దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఒక నింద అయితే పేతురు గారు మన మీద మోపుతున్నారు. It says they speak against you as evildoers. వారు ఏ విషయంలో దుర్మార్గులని దూషింతురో. So there will be abuse. మనకు దూషణ ఉంటుంది. There will be mockery. మనల్ని వెక్కిరిస్తారు. Family relationship may be hindered. అదే విధంగా కుటుంబ జీవనాలు ఇవన్నీ కూడా ఆటంకంగా ఉంటాయి. Let's see what the Lord Jesus said in Matthew's Gospel chapter 5 verse 11. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు ఏం చెప్తున్నారో మత్తయి సువార్తలో మనం చూస్తాము. Matthew's Gospel chapter 5 verse 11. 5వ అధ్యాయము 11వ వచనం మత్తయి సువార్త. Shall we read together please? మనం కలిసి చదువుకుందాము. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. In verse 12 it says, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. So in the midst of all these accusations and false accusations which you receive from people, ప్రజల నుంచి మనము అబద్ధ సాక్షులుగా అదే విధంగా మన మీద నిందలు మోపినప్పుడు he does not tell you to go and argue with them or fight with them. ఆయన పేతురు గారు మనం అక్కడికి వెళ్ళి వారితోటి మనం వాదించాలి అని చెప్పట్లేదు. Peter says continue to maintain that conduct which you have. మీరు ఏ ప్రవర్తన అయితే మునుపు కలిగి ఉన్నారో దాన్ని మీరు కొనసాగించండి అని చెప్తున్నాడు. And then in the next part he says తర్వాత భాగంలో చెప్తున్నాడు, have a weapon with you. They may see that weapon, and that weapon is good works. మీలో ఒక ఆయుధం ఉంది, ఒక సాధనం ఉంది. ఆ యొక్క సాధనం ఏంటంటే మీ యొక్క సక్రియలు. So first we saw about the conduct, second the conflict, and third the weapon. మొట్టమొదటిగా ప్రవర్తన గురించి చూసాము, తర్వాత రెండవది పోరాటము లేదనంటే కలవరం గురించి చూసాము, మూడవది ఆయుధం గురించి చూసాము. So the good works is the answer to the accusation. ఈ యొక్క ఆయుధం అంటే సక్రియలు ఏంటి అని అంటే మన యొక్క ప్రవర్తనను తెలియజేసే విధంగా ఉంటాయి. Not being angry or repulsive or impulsive, but he says to continue to live with integrity. మనం ఏదో త్వరగా వారి మీద తిరుగుబాటు చేయకుండా మనం మంచి క్రియలతోటి కొనసాగాలి. In the book of Titus, తీతు గ్రంథము chapter 2, 2వ అధ్యాయము shall we read verse 7 and verse 8 together please? తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 7 Titus 2, 7 and 8. 7-8 వచనాలు. In all things show thyself for an term of good ways, in doctrine, ungodliness, in reality, sincerity, sound speech, but cannot be condemned. Like he that is made a contrary I have no even to say. What an encouragement this is. ఎంత ప్రోత్సాహకరమైన మాట. He that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. కాబట్టి ఏది చెప్పనేరక సిగ్గుపడినట్లు అన్నిటి యందు నిన్ను నీవే సత్కార్యముల విషయమై మాదిరిగా కనపరచుకొనుము. The world may be against you.
నీ యొక్క లోకము నీకు వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. Your family may be against నీ you. యొక్క కుటుంబం నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నది. Your friends and colleagues may be against you. నీ యొక్క సహోద్యోగులు నీ స్నేహితులు నీకు విరోధంగా ఉంటారు. But your good works speak louder than the accusation. అయితే నీ సత్కార్యాలు ఏవైతే సత్క్రియలు ఉన్నాయో నీ మీద నింద మోపిన వాటికంటే ఎక్కువగా అవే మాట్లాడతాయి. Shall we read one more verse from Matthew? మరి ఒక వచనాన్ని మత్తయి సువార్త నుంచి చదువుకుందాం. Chapter 5, 5వ అధ్యాయము verse 16. 16వ వచనం. Matthew chapter 5, verse 16. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 16వ వచనం. Let your light మనుషులు shine before men, they must see your good works. వారి ఎదుట మీ వెలుగు ప్రకాశించును. When they see all these good works, what happens? మనము ఈ సత్క్రియలన్నిటిని చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? There is nothing for us to be proud of. మనం ఏదో ఈ యొక్క సత్క్రియల విషయంలో అహంకారంగా లేదంటే మనం ఏదో గొప్పగా హెచ్చించుకునే అవసరం లేదు. That is the fourth one which Peter says, the outcome, that is God will be glorified. మనము 4వ విషయం పేతురు గారు 12వ వచనంలో చెప్పేది దాని యొక్క పర్యవసానము దేవుడే మహిమపరచబడతాడు. And he talks about a day of visitation. అక్కడ ఇంకొక విషయము రాయబడింది ఏంటి అని అంటే అది ఒక నియమించిన కాలం వచ్చినప్పుడు. Supposing you are living a testimonial life, నీవు ఒకవేళ నీ యొక్క జీవితంలో సాక్షాత్తంగా జీవిస్తున్నప్పుడు people accuse you but you repel not. నిన్ను ఎంతో మంది నీ మీద నిందలు మోస్తున్నారు, అయినా కానీ నీవు దానికి ప్రతిస్పందించినప్పుడు Your good works are seen and maybe somebody is saved because of that. మీ యొక్క సక్రియల వలన ఎవరో ఒకరు చూసి దాన్ని బట్టి రక్షించబడితే So that person's salvation is the day of visitation. ఆ యొక్క వ్యక్తి రక్షణ నియమించబడిన కాలము దేవుడు ఏదైతే చూస్తాడో లేదంటే దేవుడు దగ్గరికి వస్తాడో ఆ సమయం. Or the day of visitation can also be the judgment of the person who accuses you. తర్వాత ఇంకో విషయం ఏంటంటే నీ మీద నింద మోపిన విషయం ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా దేవుడు ఒక నియమించిన సమయంలో తీర్పు తీర్చే సమయం అవుతుంది. So our life may be a seed which God uses to save somebody else. కాబట్టి మన యొక్క జీవితాలు వాటిని చూసి ఇతరులు దాన్ని బట్టి రక్షణ పొందుతారు. We see a classic example of Daniel in the book of Daniel chapter 6. మనం ఎంతో శ్రేష్టమైన ఉదాహరణ చూస్తాము. దానియేలు గ్రంథము 6వ అధ్యాయము. In verse 4 it says they searched for a fault in him. మనం చూస్తాము 16వ వచనంలో ఆయనలో ఒక తప్పును వెతకడానికి వారు చూశారు. But they found none. కానీ ఆ యొక్క తప్పును కనుగొనలేదు. Can our testimony be like that? మన యొక్క సాక్ష్యం ఆ విధంగా ఉంటుందా? And they didn't stop there just there because they didn't find any fault. ఆయన యందు ఎటువంటి తప్పు కనబడలేదు. వారు అక్కడ మాత్రం ఆగిపోలేదు, కానీ They went further and touched his faith. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి ఆయన విశ్వాసాన్ని కూడా వారు స్పృశించారు. But what did Daniel do? అయితే దానియేలు ఏం చేశాడు? He did not submit to the authority. ఆయన అధికారానికి లొంగిపోలేదు. He did not submit to the royal orders. ఆయన రాజరికమైన శాసనాలకు ఆయన లొంగిపోలేదు. Because for him, seeking the Father was his priority. ఆయనకు ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటి అని అంటే దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని, దేవుని చూడడమే ఆయనకు ప్రాధాన్యమైనది. The integrity of Daniel was tested. దావీదు యొక్క దానియేలు యొక్క యథార్థత పరీక్షించబడింది. But then he was put into the lion's den. తర్వాత ఆయన సింహపు బోనులో వేయబడ్డాడు. But God was glorified there again. అయితే దేవుడు ఆ యొక్క పరిస్థితుల్లో కూడా కనపరచబడ్డాడు. The same thing happened to Stephen. ఆ యొక్క విషయమే స్టెఫెన్ యొక్క జీవితంలో జరిగింది. Stephen was stoned to death and Apostle Saul at that time was watching everything. స్టెఫెన్ ఎప్పుడైతే రాళ్ళతోటి కొట్టబడుతున్నాడో అపోస్తలుడైన పౌలు సౌలుగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. The Lord planted a seed in Saul and he became Paul. అయితే ఆ యొక్క సమయంలో దేవుడు సౌలు యొక్క హృదయంలో విత్తనాన్ని నాటాడు. అప్పుడు అతడు పౌలుగా మారాడు. So we see that the suffering of a blameless man Stephen became the seed for Paul's salvation. కాబట్టి ఒక నిందారోపణ లేని యొక్క విషయాన్ని స్టీఫెన్ యొక్క జీవితంలో చూశాడు. కాబట్టి సౌలు పౌలుగా మారాడు. So we saw two things, the inward battle and the outward struggle. మనం రెండు విషయాలను చూసాము, అంతరంగమైన యుద్ధము, బాహ్యంగా ఉండే పోరాటము. And the third one is about submission all the way from verse 13 up to verse 20. మనము 13 నుంచి 20 వచనాలు చూస్తే
సమర్పణ అనే విషయాన్ని గురించి చూస్తాం. We find grace under God's authority by trusting Him in this stupid world. మనము దేవుని యొక్క అధికారంలో ఆయన కృపను పొందుతున్నాము ఇటువంటి క్రూరమైన లోకంలో కూడా. In the whole book of Peter, I think there are about seven submissions. మనము పేతురు యొక్క గ్రంథంలో ఆయన పత్రికలో చూసినట్లయితే 7 రకాల సమర్పణలు లేదంటే 7 రకాల విధానాలుగా దేవునికి లోబడటం గురించిన విషయాలు ఆయన రాశాడు. Submission to the government is one. మొట్టమొదటిగా అధికారాలకు లేదంటే ప్రభుత్వానికి లోబడటము. Submission to masters. యజమానులకు లోబడటము. Submission in marriage. వివాహంలో లోబడటము. Submission in church. సంఘంలో లోబడటము. Submission to God in suffering. దేవునికి శ్రమలలో కూడా లోబడటము. Submission through humility. అదే విధంగా దీనత్వంతో ప్రభుకి లోబడటము. And submission in spiritual warfare. అదే విధంగా ఆత్మీయమైన యుద్ధంలో ఆయనకు లోబడటము. So if the Lord leads and if it is God's will, we will look at it in detail in the coming studies. దేవుడు నడిపించిన విధంగా దేవుని చిత్తమైతే ఇంకా ముందున్న బైబిల్ పఠనాల్లో విషయాలను నేను చూస్తాం. Today we will see about submission to the government. కేవలం మనం ఈ యొక్క సందర్భంలో ప్రభుత్వానికి లోబడటం విషయం చూస్తాం. Submission is not a weakness, but it is biblical and it is Christ-like. లోబడటము అనేది అది బైబిల్కు సంబంధించిన విషయము. అదే విధంగా క్రీస్తును పోలి నడుచుకునేది గాను. It says here in verse 13, 13వ వచనంలో ఈ విధంగా ఉంది. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake. So we have to submit for the Lord's sake. మనం చూడండి ఎంతో స్పష్టంగా 13వ వచనంలో రాయబడి ఉంది, మనుషులు నియమించు ప్రతి కట్టడను ప్రభువు నిమిత్తమై లోబడి ఉండుడి. ఇక్కడ ఎంతో తేటగా రాయబడి ఉంది ప్రభువు నిమిత్తము. And also in Romans chapter 13 verse 1 we read, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో చదువుతాము. Romans 13 verse 1, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 13:1. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, the powers that are ordained by God. ప్రతి వాడును పై అధికారులకు లోబడి ఉండవలెను, ఏలైనగా దేవుని వలన కలిగినది తప్ప మరి ఏ అధికారము లేదు. ఉన్న అధికారములు దేవుని వలననే నియమింపబడి ఉన్నవి. So by submitting to the government, we are directly submitting to the sovereignty of God. మనము ప్రభుత్వానికి లోబడటము అంటే ప్రత్యక్షంగా దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారానికి మనం లోబడుతున్నాం. For sure, we will all have a feeling that even our country, India, is ruled by different kinds of leaders who are godless. మనము నిజంగానే ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మన యొక్క భారతదేశంలో ప్రభుత్వము అది మనకు ఇష్టం లేని వారి చేత పరిపాలించబడుతుంది. There could be a tendency to say that no, I will not submit to them. మనకు ఈ విధంగా మనం అనొచ్చు, లేదు నేను వారికి లోబడను అని. But remember, Peter has written this epistle in a more cruel rule, that is during the period of Nero. మనము చూసినట్లయితే పేతురు గారు ఎంతో క్రూరమైన పరిపాలన జరుగుతున్న నీరో యొక్క రాజ్య పరిపాలనలో ఈ మాటలు రాస్తున్నాడు. Rome was wicked and it was unholy at that time. రోమ ప్రభుత్వము ఎంతో చెడుగా ఉంది, అపవిత్రమైనదిగా ఉంది. There was no righteousness in it. ఆ ప్రభుత్వంలో ఎటువంటి నీతి లేదు. But he says we have to submit because in verse 15 it says it is the will of God. కానీ పేతురు గారు మీరు లోబడి ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకు అంటే అది దేవుని చిత్తం. And by doing so, what will happen? అది చేయడం ద్వారా ఏం జరుగుతుంది? Same verse, it says he put to silence the ignorance of foolish men. అక్కడ రాయబడింది 15వ వచనం, అజ్ఞానముగా మాట్లాడు మూర్ఖుల నోరు మోయించడము. Once more looking at the life of Daniel. మరి ఒకసారి మనము దానియేలు యొక్క జీవితాన్ని చూస్తే He submitted to the authority without surrendering to his holiness. He kept it with him. మనము చూసినట్లయితే దానియేలు గారు ఆయన పరిశుద్ధతలో ఎటువంటి రాజీ లేకుండా అధికారానికి లోబడ్డాడు. There was no compromise in holiness. He submitted to his authority, but there was no compromise in his holiness. అతడు అధికారానికి లోబడ్డాడు కానీ తన యొక్క పరిశుద్ధ జీవితంలో ఎటువంటి రాజీ పడలేదు. He submitted respectfully, but he stood firm spiritually. అతడు ఎంతో మర్యాదపూర్వకంగా లోబడ్డాడు, అయితే తన విశ్వాసంలో ఎంతో పటిష్టంగా నిల్చోగలిగాడు. Then we see how God was glorified in Daniel chapter 6 verse 26. అప్పుడు మనం చూస్తాము దానియేలు గ్రంథము 6వ అధ్యాయం 26వ వచనంలో
దేవుడు ఏ విధంగా మహిమపరచబడ్డాడు. Someone read that please. Daniel chapter 6 verse 26. దానియేలు గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 26వ వచనం ఎవరైనా చదవండి. I make it decree that in every dominion of my kingdom men tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God and steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. So this is the testimony of Daniel. When he submitted, it brought glory to God. ఇక్కడ చూడండి, దానియేలు గారి యొక్క సాక్ష్యం. ఎప్పుడైతే దానియేలు ఆ రాజ్య ప్రభుత్వానికి లోబడ్డాడు, అప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమ తీసుకొని The రాగలిగాడు. same thing happened to Joseph. తరువాత అదే విషయం యోసేపు జీవితంలో కూడా సంభవించింది. He went through a lot of struggle in his life, అతడు ఎంతగానో తన జీవితంలో శ్రమల గుండా వెళ్ళాడు. but through his submission, he made his enemies see God. తరువాత ఆయన లోబడడం వల్ల తన యొక్క శత్రువులను కూడా జయించగలిగాడు. That is what we read about submission to the government. అది మనము అధికారానికి లోబడటము అనే విషయంలో నేర్చుకునేది. In verse 18, we see about submission to masters. అదే విధంగా 18వ వచనంలో యజమానులకు లోబడటం గురించి చూస్తాం. 1 Peter chapter 2 verse 18. 1 పేతురు 2వ అధ్యాయము 18వ వచనం. Here there is a word called froward. Servants be subject to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward. ముష్కరులైన మీ యజమానులకు. So what does it mean? దీని యొక్క అర్థము, We all may be facing that today in our workplaces. మనము మన యొక్క పనిచేసే స్థలాల్లో మనం ఎంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటాం. Not all masters are good. అందరు యజమానులు మంచోళ్ళు కాదు. They may be crooked, they may be harsh, they may be unreasonable. చాలా చెడ్డవారుగా ఉంటారు, చాలా కఠినంగా వ్యవహరించే వారు ఉంటారు. But Peter says, your authority can be unfair, but still you have to submit to them. మీ యజమాని మంచివాడు కానప్పటికీ కూడా మీరు ఆ యజమానికి లోబడి ఉండాలని పేతురు గారు చెప్తున్నారు. And the Bible also says in Ephesians 6 that servants obey your masters. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో దాసులారా మీ యొక్క యజమానులకు లోబడి ఉండి అని పౌలు గారు రాశారు. Colossians 3 verse 23 it says, whatsoever you do, do it to Heavenly Father do it humbly as you do it to the Lord. కాబట్టి కొలొస్సీలు 3:23లో మీరు ఏమి చేసినాను అది దేవునికి చేస్తున్నట్టుగా హృదయపూర్వకంగా చేయండి అని రాయబడి ఉంది. And this submission is about submitting to our masters regardless of how they treat you. కాబట్టి ఈ యొక్క లోబడటం అనేది యజమానులు ఎటువంటి వారైనప్పటికీ కూడా వారికి సంపూర్ణంగా లోబడి ఉండటం గురించి And చెప్తుంది. verse 20 talks about patience in suffering. తర్వాత 19వ వచనము, తెలుగులో 20వ వచనం, మీరు సహించాలి, మీరు ఓపికతోటి సహించాలి. So something unjust may be happening in us in our lives. మన యొక్క జీవితంలో నీతి లేని విషయాలు, లేదంటే సరైన విధానంగా జరగకపోయినప్పటికీ కూడా But probably the Lord has allowed it. This is acceptable with God. ఇది ప్రభు అనుమతించారు కాబట్టి దేవుని దృష్టికి ఇది అనుకూలమైనది. That is what the last portion says. This is acceptable with God. కాబట్టి చివరి భాగం ఏ విధంగా చెప్తుంది, అది దేవునికి హితమగును. If we suffer for doing right and endure with patience, God is pleased with that. మనము మంచి చేసి దానికి శ్రమను అనుభవించినప్పటికీ దేవుడు దాని విషయమై ఎంతో ప్రీతి పొందుతాడు. Anybody can behave well when we are treated well. మనల్ని ఎవరన్నా సరిగా మన పట్ల వ్యవహరించకపోతే, But it takes grace to remain holy when you are treated unfairly. మనము సరిగా మన పట్ల ఎవరు కూడా సరిగా ప్రవర్తించకపోయినా కానీ అది మన యొక్క జీవితంలో పరిశుద్ధతను తీసుకోకుండా ఉండాలి. Job endured suffering, but he sinned not. యోబు తన యొక్క జీవితంలో ఆయన శ్రమను అనుభవించాడు, కానీ ఆయన కదల్చబడలేదు. Paul and Silas were beaten unjustly in the prison. పౌలు శీలలు వారి చెరసాలలో ఎంతో అన్యాయమైన తీర్పుతోటి వారు దెబ్బలు తిన్నారు. Stephen was martyred and stoned to death, but he never spoke a word. స్టెఫెను రాళ్ళతో కొట్టబడి ఆయన హతసాక్షి అయ్యాడు. ఆ యొక్క ప్రక్రియలో ఆయన ఎటువంటి మాట మాట్లాడలేదు. Most of all, the Lord Jesus Christ himself. మనందరికీ దీనికి హెచ్చుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే ఒక ఉదాహరణ. Isaiah chapter 53. యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయము. Isaiah chapter 53. యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయము. Can we read this verse together, please? మనం ఈ వచనాన్ని కలిసి చదువుకుందాం. Isaiah 53 and verse 7.
53వ అధ్యాయము యెషయా గ్రంథము 7వ వచనం. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Brought his lamb to the slaughter, and as a sheep for the shearers is dumb, so he opened not his mouth. He was oppressed and afflicted, yet he opened not his mouth. అతడు దౌర్జన్యం పొందాడు, బాధించబడ్డాడు, నోరు తెరవలేదు. And this was acceptable by God the Father. ఇది తండ్రి అయిన దేవునికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. So let me just summarize what we have seen. మనం చూసింది సంక్షిప్తంగా ఒకసారి. We saw about the inward battle, మొదటి అంతరంగ యుద్ధాన్ని గురించి చూసాము. 4 things in that. అందులో 4 విషయాలు ఉన్నాయి. The command to abstain, మొట్టమొదటిగా విసర్జించడం అనే ఆజ్ఞ. and the enemy, which is the fleshly lust. తర్వాత మనకున్న విరోధి శత్రువు, అది శరీరేచ్ఛలు. And the battlefield where the soul is involved, మన యొక్క పోరాటంలో మన యొక్క ఆత్మ దానిలో ఉంటుంది. and the outcome or reality where the war happens. తర్వాత ఆ యుద్ధము ఎక్కడైతే జరుగుతుందో అందులో దాని నుంచి వచ్చే పర్యవసానం. So to win that battle, ఆ యుద్ధాన్ని గెలవడానికి we have to feed the spirit and starve the flesh. మనము ఆత్మను పోషించి మన శరీరాన్ని ఆకలితోటి We ఉంచాలి. have to walk in the spirit. మనము ఆత్మానుసారంగా నడుచుకోవాలి. And our eyes should be looking upwards మన యొక్క దృష్టి అంతా కూడా పైకే చూడాలి. to have eternity in our mind. మన యొక్క మనస్సులో నిత్యత్వాన్ని ఉంచుకోవాలి. Then we saw about the outward struggle, తర్వాత బాహ్యమైన పోరాటాన్ని చూసాం. our conduct or our lifestyle or conversation, మన యొక్క జీవన విధానము, లేదంటే మన యొక్క సంభాషణ, లేదంటే మన యొక్క ప్రవర్తన. then we saw in the midst of that there could be, even though our conduct may be good, there will be accusation or evildoers will be speaking against us. మన యొక్క ప్రవర్తన మంచిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మన మీద అనేకమైన నిందలు వస్తాయి, ఇతరులు మనల్ని దూషిస్తారు. When we continue to maintain that conduct, మనం ఎప్పుడైతే ఈ ప్రవర్తనని కొనసాగిస్తూ ఉంటామో our good works will speak louder. మన యొక్క సక్రియలే ఎంతో బిగ్గరగా మాట్లాడతాయి. The outcome of that is God will be glorified. దాని యొక్క పర్యవసానం ఏమవుతుంది అని అంటే దేవుడు మహిమపరచబడతాడు. And thirdly, about submission. మూడవది లోపరచుకోవడం. Submission to the government for the Lord's sake. మొట్టమొదటిగా ప్రభుత్వానికి, అధికారానికి లోబడటము. ఎందుకనంటే ప్రభు నిమిత్తమే అది చేయాలి. Then we saw submission to masters. తర్వాత యజమానులకి లోబడటము. And Ephesians 6:5 says, serve as unto Christ. ఎఫెసీ 6:5లో క్రీస్తుకు ఏ విధంగా లోబడతారో ఆ విధంగా లోబడండి. And thirdly, submitting even in unjust suffering or patient in suffering. అదే విధంగా మూడవది, మనము శ్రమల్లో కూడా సహించాలి, ఓర్పుతోటి ఉండాలి. Why? ఎందుకు? Because Christ himself suffered ఎందుకంటే క్రీస్తే ఆయన శ్రమ పడ్డాడు, and he opened not his mouth. ఆయన నోరు తెరవలేదు. So when we meditate on this portion and examine ourselves and see where we failed and faltered, correct us. మనం ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో ధ్యానించినప్పుడు ఎక్కడ మనం పతనమయ్యాము, ఎక్కడ మనం తప్పిపోయాము, మనం పరీక్షించుకుందాం. May the Lord bless us. దేవుడు మనం దీవించుతాడు.